السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى أشرف النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذريته وأزواجه وأهل بيته الكرام، وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين، وإلى المصنفين المخلصين، ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير، وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية، وسلسلة رجال الطريقة القادرية، وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية، وسلسلة رجال الطريقة العلوية، وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا، ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري والشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري الشيخ عبد الوهاب حسب الله الشيخ بصري شنسوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا، وإلى من فتح الإسلام وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية، وإلى أولادنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات، وبنية التوفيق والتيسير، وبنية قضاء جميع الحاجات والديون، وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأمداده وأفاض علينا من بركاته آمين. Soal jawab nomor 42. Mal murad biqaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. هذا معناه أنه من باب الأولى أن الذي يسأل هو الله وأن الذي يستعان به هو الله، وليس معناه لا تسأل غير الله ولا تستعين بغير الله. وهذا كحديث ابن حبان في صحيحه لا تصحب إلا مؤمنا، kalau diterjemahnya la tusahib, ولا يأكل طعامك إلا تقي، أي الأولى بالإطعام التقي وبالصحبة المؤمن، وليس معنى ذلك أنه حرام إطعام غير المؤمن أو صحبته. وقد مدح الله تعالى في القرآن المسلمين بقوله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، والأسير هنا المراد به الكافر. وقد ورد في صحيح البخاري أن 3 نفر سألوا الله بصالح أعمالهم ففرج الله عنهم.
Soal jawab nomor 42. Apakah yang dimaksud dengan sabda Rasulullah, sabda Nabi, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah"? Jawab, maksudnya adalah bahwa yang lebih baik untuk dimohon dan dimintai pertolongan adalah Allah. Hadis ini tidak bermakna jangan memohon dan jangan meminta pertolongan kepada selain Allah. Hadis di atas serupa dengan hadis riwayat Ibnu Hibban, "La tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi." Yang paling layak untuk diberi makan adalah orang yang bertakwa dan yang layak dijadikan kawan adalah seorang mukmin. Hadis tersebut tidak berarti haram memberi makan kepada selain orang mukmin dan haram menjadikannya sebagai teman. Allah Subhanahu wa taala memuji kaum muslimin di dalam Al-Qur'an dengan firman-Nya, "Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira." Dan mereka memberikan makanan karena Allah kepada orang miskin, anak yatim dan orang kafir yang ditawan. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim diceritakan mengenai 3 orang yang meminta kepada Allah dengan wasilah amal soleh mereka, sehingga Allah memudahkan kesulitan mereka. Hadirin yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam soal jawab ini, pengarang kitab ini ingin membantah dalih yang biasa didengung-dengungkan oleh orang Wahabi. Mereka biasanya berdalih dengan hadis idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah untuk mengharamkan tawassul, untuk mengharamkan perbuatan menjadikan para wali sebagai wasilah di dalam terpenuhinya hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan berdasarkan hadis ini, kata mereka, maka kita tidak boleh meminta kecuali kepada Allah. Dan kita tidak boleh meminta pertolongan kecuali dengan atau kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, tawassul itu adalah bentuk permintaan kepada selain Allah. Oleh karena itu tawassul itu diharamkan. Ya, bahkan dikafirkan orang yang melakukan tawassul dengan wasilah seorang nabi atau seorang wali, karena kata mereka hal itu sama dengan menyembah nabi atau wali yang dijadikan wasilah di dalam tawassul. Tawassul kata mereka juga adalah bentuk permintaan tolong kepada selain Allah yang dilarang oleh hadis yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Nah, dibantah di sini bahwa hadis ini tidak menyatakan, hadis ini tidak mengatakan jika engkau minta maka janganlah minta kepada selain Allah. Hadis ini tidak mengatakan seperti itu. Hadis ini hanya mengatakan apa? Jika engkau minta, maka mintalah kepada Allah. Jika engkau minta pertolongan, maka minta pertolonganlah minta tolonglah kepada Allah. Hadis ini tidak mengatakan jika engkau meminta, maka jangan meminta kepada selain Allah. Dan jika engkau meminta pertolongan, maka jangan minta pertolongan kepada selain Allah. Hadisnya tidak seperti itu. Hadisnya apa? Mintalah kepada Allah jika engkau minta, dan minta tolonglah kepada Allah jika engkau ingin minta pertolongan. Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud bukan berarti larangan kita, ya, larangan terhadap kita untuk meminta kepada selain Allah. Tetapi hadis ini bermakna bahwa yang paling layak untuk diminta, yang paling aula, ya, yang al-aula itu yang paling layak untuk diminta adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini serupa dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, la tusahib atau la tashab illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Ya, seakan-akan hadis ini
menyatakan janganlah engkau bersahabat kecuali dengan orang mukmin dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Padahal para ulama tidak ada yang memahami seperti itu. Para ulama menyatakan bahwa la tusahib illa mu'minan, la tusahib illa mu'minan itu artinya adalah yang paling layak untuk diberi, yang paling layak untuk dijadikan teman adalah seorang mukmin. Ya, kita boleh berteman dengan non mukmin, tetapi yang paling layak untuk dijadikan teman, yang paling baik, yang paling afdol, paling utama untuk dijadikan teman adalah sahabat-sahabat yang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi, dan yang paling layak untuk diberi makan adalah orang yang bertakwa. Kenapa para ulama mengartikan hadis ini dengan makna seperti itu? Supaya tidak bertentangan dengan sebuah ayat Al-Qur'an, surat Al-Insan ayat 8, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira." Orang-orang Islam itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka memberikan makanan dengan niat mengharapkan ridha kepada Allah. Kepada siapa? Kepada orang fakir, kepada orang miskin, miskinan, wa yatiman, dan kepada orang yatim, anak yatim, wa asira, dan kepada tawanan yang kafir. Di dalam ayat ini Allah memuji orang-orang Islam yang pada saat itu memberikan makanan kepada salah satunya adalah kepada tawanan yang kafir. Oleh karena itu jika hadis la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi diartikan apa adanya, maka hadis ini akan bertentangan dengan ayat Al-Qur'an surat Al-Insan ayat 8. Jadi ketika seorang mutawassil, orang yang bertawassul mengatakan Allahumma inni as'aluka binabiyyika, ya Allah, aku meminta kepadamu dengan wasilah nabimu, atau dengan wasilah Abu Bakar, atau dengan wasilah Uwais Al-Qarani. Al-Qarani ya, bukan Al-Qarni, karena beliau berasal dari suku Qaran, qabilah Qaran. Afdalut tabi'in, yang paling afdol itu adalah seorang laki-laki yang bernama Uwais Al-Qarani yang berasal dari qabilah Qaran. Jadi ketika ada seseorang yang bertawassul dengan wasilah Rasulullah, dengan wasilah Abu Bakar, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan wasilah nabimu, aku bermohon kepadamu dengan wasilah Abu Bakar, dengan wasilah walimu, dengan wasilah Sunan Ampel, dengan wasilah Uwais Al-Qarani. Ya, ketika seorang mukmin bertawassul dengan cara seperti ini, maka sejatinya yang dia minta adalah Allah. Dia hanya menjadikan wali itu hanya sebagai wasilah. Yang dia minta siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis la idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Ini sama sekali tidak bisa dijadikan dalil untuk melarang tawassul. Karena sejatinya tawassul itu permintaan dan permohonan tolong ditujukan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika mereka mengatakan ada ayat Al-Qur'an yang biasa kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Apa yang dimaksud dengan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan? Apakah ini bisa dijadikan dalil oleh mereka untuk melarang tawassul? Sama sekali tidak. Para ulama mengatakan bahwa hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan, artinya adalah hanya kepadamu ya Allah kami memohon agar engkau menciptakan pertolongan bagi kami. Jadi bukan berarti meminta pertolongan kepada selain Allah itu diharamkan, disyirikkan, dikufurkan hukumnya berdasarkan ayat wa iyyaka nasta'in. Karena yang dimaksud, karena isti'anah, permintaan tolong itu ada dua.
ada permintaan tolong dalam arti meminta kepada Allah agar Allah menciptakan pertolongan untuk kita, dan itu tidak boleh kita tujukan permintaan tolong itu kepada selain Allah. Ya, tetapi kalau permintaan tolong dalam arti kita minta tolong kepada seseorang untuk melakukan eh, sesuatu kepada kita, untuk menjadi sebab eh, apa tertolongnya kita oleh dia, maka hal ini boleh kita tujukan kepada selain Allah. Nah, tawasul itu hakikatnya seperti itu. Kita tidak minta kepada Sunan Ampel ya untuk menciptakan sesuatu untuk kita, ya. Kita tidak menunjukkan permintaan tolong kita kepada Sunan Ampel itu dalam arti agar Sunan Ampel atau wali siapapun atau nabi siapapun menciptakan pertolongan untuk kita tanpa izin Allah, ya. Kalla wa hasya. Kita tidak meyakini seperti itu, kita juga tidak melakukan hal seperti itu. Yang kita lakukan ketika tawassul adalah meminta pertolongan kepada Allah. Ya, meminta pertolongan kepada Allah dengan sebab atau dengan wasilah atau dengan perantara wali tertentu, orang soleh tertentu, nabi tertentu. Jadi kita meyakini bahwa wasilah kita di dalam tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya sebab terciptanya pertolongan oleh Allah, ya, diciptakannya pertolongan oleh Allah kepada kita. Dengan wasilah wali tertentu Allah menciptakan pertolongan untuk kita. Jadi sama sekali kita tidak menunjukkan permintaan tolong itu ya dalam arti penciptaan pertolongan itu kita meyakininya hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan wali yang kita jadikan wasilah itu hanya sebab, ya. Itu hanya perantara, hanya sebab terciptanya pertolongan untuk kita. Sedangkan yang menciptakan pertolongan untuk kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama dengan apabila kita datang ke seorang dokter ketika kita sakit, kita tidak meyakini dokter itulah yang menciptakan kesembuhan untuk kita. Ketika kita minum obat, sakit kita minum obat. Kita tidak meyakini bahwa obat itulah yang menciptakan kesembuhan untuk kita. Ketika kita lapar, kemudian kita makan, maka kita tidak meyakini bahwa makanan yang kita makan itulah yang menciptakan rasa kenyang pada diri kita. Sama sekali tidak. Itu semuanya hanya perantara. Itu semuanya hanya sebab. Itu semuanya hanya wasilah yang menciptakan sembuh pada diri kita. Adalah Allah yang menciptakan rasa kenyang pada diri kita. Adalah Allah, makanan yang kita makan itu hanya perantara. Ya, itu hanya perantara kita menjadi kenyang, sedangkan yang menciptakan rasa kenyang pada diri kita tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Ya, seandainya ayat yang menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, meminta tolong secara umum, secara mutlak itu tidak boleh hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah, dibolehkan hanya kepada Allah. Kalau diartikan seperti itu maka akan bertentangan dengan hadis. Akan bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Allah akan menolong hambanya selagi hamba itu menolong saudaranya. Jadi biasa ya, saling tolong menolong antara satu makhluk dengan makhluk yang lain. Ya, dalam arti apa? Kita minta tolong kepada teman kita untuk mengangkat meja, maka kita tidak meyakini bahwa teman kita itulah yang menciptakan terangkatnya meja untuk kita, tidak. Ya, dia hanya sebab. Kita yakini bahwa pencipta segala sesuatu tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kesempatan ini
kami akan menyebutkan beberapa dalil dibolehkannya tawasul dengan nabi dan wali. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar di dalam kitab Musnad, Musnadul Bazzar, dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi siwal hafadhati yaktubuna ma yasqutu min waraqis syajari fa idza asaba ahadakum arjatun bi ardin falah falyunadi a'inu ibadallah." Di dalam hadis ini Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa Allah memiliki malaikat-malaikat yang selalu mobile, yang selalu berkeliling di atas muka bumi ini. Siwal hafadhati, selain malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk menjaga umat Islam. Yaktubuna ma yasqutu min waraqis syajari. Tugas para malaikat yang selalu berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain itu adalah mencatat daun-daun yang berguguran dari pepohonan. Oleh karena itu kata baginda Rasul di dalam lanjutan hadis ini, fa idza asaba ahadakum arjatun bi ardin falatin, jika salah seorang di antara kalian tertimpa kesulitan di sebuah eh, tanah lapang, ya, di suatu tempat di atas muka bumi ini, fal yunadi, maka hendaklah dia berseru, maka hendaklah dia memanggil, a'inu ibadallah, a'inu ibadallah, tolonglah aku wahai hamba-hamba Allah. Tolonglah aku wahai hamba-hamba Allah. Tolonglah wahai hamba-hamba Allah. Yang dimaksud hamba-hamba Allah di sini adalah malaikat-malaikat yang sayyahin, yang selalu mobile, yang selalu berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Salah satu tugas mereka adalah mencatat daun-daun yang berguguran dari pepohonan di berbagai tempat. Jika ada seseorang yang menemukan kesulitan, mendapati kesulitan, ya, tersesat di jalan misalkan, maka hendaklah dia berseru, kata baginda Rasul, a'inu ibadallah. Aku minta tolong kepada kalian, wahai para malaikat, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mujarrab ini ya. Saya sudah mencoba beberapa kali dan alhamdulillah berhasil. Ya, menemukan kesulitan, mendapati masalah di suatu tempat, mau telepon seseorang, sinyal internet tidak ada, sinyal telepon tidak ada, mau kirim SMS juga sinyal atau jaringan telekomunikasi tidak ada sama sekali, maka kita mencoba menerapkan hadis ini dengan mengatakan a'inu ibadallah. Aku minta tolong kepada kalian wahai, atau tolonglah wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis lain yang insya Allah kita semuanya sudah hafal mengenai keutamaan atau mengenai balasan yang diterima oleh orang yang membaca doa ketika dia pergi ke masjid. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi ila sholati faqala", jika ada seseorang yang keluar rumahnya ke masjid untuk melakukan sholat, faqala, lalu dia membaca doa, "Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqi mamsyaya hadza fa inni lam akhruj ashara wala batara wala riya'a wala sum'ah kharajtu ittiqa'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik as'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfira li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta." Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, bihaqqis sa'ilina 'alaika, dengan hak atau dengan kedudukan, dengan wasilah orang-orang yang meminta kepadamu. Wa bihaqqi mamsyaya hadza, dan dengan uh, wasilah berjalanku ini, dan dengan wasilah berjalanku dari rumah menuju masjid ini. Ya, di sini ada tawassul dengan dua hal sekaligus. Yang pertama adalah tawassul dengan orang-orang yang soleh, ya,
bihaqqis sa'ilina 'alaika. Kemudian di sini juga ada tawassul dengan amal soleh. Ya, dengan wasilah mamsyaya hadza, dengan wasilah langkah yang aku lakukan dari rumah, yang aku langkahkan dari rumah menuju ke masjid. Fa inni lam akhruj asyaron wala bataran. Sesungguhnya aku tidak keluar rumah dengan tujuan sombong, wala riyaan, bukan pula dengan maksud riya, wala sum'atan, dan bukan pula dengan maksud sum'ah, ya, mengharap pujian dari orang lain. Kharajtu tiqa as-sakhatik, aku keluar rumah dengan tujuan untuk eh, takut terhadap murkamu, wabtigha mardatik, dan mencari ridhamu. As'aluka an tunqidhani minan nar, aku memohon kepadamu agar engkau menyelamatkan aku dari neraka, wa an taghfira li dzunubi, dan aku memohon kepadamu agar engkau mengampuni dosa-dosaku. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali hanya engkau. Barang siapa yang membaca doa ini ketika berangkat ke masjid, apa fadilahnya? Wakkalallahu bihi sab'ina alfa malakin, maka Allah akan mengutus 70.000 malaikat yastaghfiruna lahu, yang akan memintakan ampunan dosa untuknya. Wa aqbalallahu alaihi biwajhihi, dan Allah akan memberikan rahmat kepadanya hatta yaqdiya salatahu, sehingga ia selesai melakukan salat. Ini hadis diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan sanadnya dan hadis ini dinilai hasan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian Al-Hafidh Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya, ini semuanya adalah tawassul, ya. A'inu ibadallah tadi juga tawassul. Minta tolong kepada selain Allah, dan itu dibolehkan. Bahkan dianjurkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta pertolongan kepada para malaikat apabila kita menemukan masalah di suatu tempat. Kemudian doa berangkat menuju masjid tadi juga ada tawassulnya. Ini bukan hanya dibolehkan, tetapi diperintahkan dan dianjurkan oleh baginda Rasulullah untuk kita lakukan. Kemudian Al-Hafidh Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan di dalam kitab Tarikh Baghdad dengan sanadnya kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, bahwa beliau mengatakan apa? Inni la atabarraku bi Abi Hanifah wa aji'u ila qabrihi kulla yawmin, yani zairan, fa idza 'aradat li hajatun shallaitu rak'ataini wa ji'tu ila qabrihi wa sa'altu Allah ta'ala al-hajata 'indahu fama tab'udu 'anni hatta tuqda. Kata Imam Syafi'i, sesungguhnya aku bertabarruk dengan Abu Hanifah dan mendatangi makamnya setiap hari, ya, yakni zairan, mengunjungi, berziarah ke makamnya setiap hari. Jika aku ada masalah, jika aku punya hajat, maka aku akan sholat 2 rakaat, kata Imam Syafi'i, dan aku mendatangi, dan aku berziarah ke makam Abu Hanifah, lalu aku berdoa, meminta hajatku itu agar dipenuhi oleh Allah. Fama tab'udu anni hatta tuqda. Setelah aku melakukan itu, tidak lama setelah itu, hajatku pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ini adalah tabarruk sekaligus tawassul, ya. Ngalap barokah, mencari barokah, mengharap barokah kepada Allah melalui Imam Abu Hanifah. Di situ juga ada tawassul karena beliau melakukan itu di dekat makam Abu Hanifah. Beliau sengaja berziarah ke makam Imam Abu Hanifah, kemudian beliau berdoa di sana kepada Allah dengan wasilah Imam Abu Hanifah. Dan masih banyak lagi, ya, dalil-dalil mengenai tawassul. Di antaranya lagi adalah yang paling terkenal, di antara yang paling banyak disebutkan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah sebagai dalil dibolehkannya tawassul adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Dalailun Nubuwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma qtarafa Adamul khati'ata qala." Ketika Adam melakukan dosa yang
bukan kekufuran, bukan kemusyrikan, bukan dosa besar, bukan dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam ketika memakan buah dari pohon yang ada di surga itu adalah dosa kecil yang sama sekali tidak mengandung unsur kehinaan jiwa. Ketika Adam melakukan kesalahan itu, Adam mengatakan, Ya Rabbu, wahai Tuhan, as'aluka bihaqqi Muhammadin illa ma ghafartali. Aku memohon kepadamu dengan kedudukan Muhammad agar engkau mengampuniku. Faqala Allahu azza wa jalla. Allah Ta'ala kemudian berfirman kepadanya. Ya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Ya Adam, wahai Adam, kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu. Ini bukan berarti Allah tidak tahu. Kemudian bertanya kepada Adam, tidak. Ya, karena Allah alim bikulli syai. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Wahai Adam, kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu? Bagaimana engkau mengetahui Muhammad sementara aku belum menciptakannya? Qal li'annaka ya Rabbu, karena engkau wahai Tuhan, lamma khalaqtani biyadika. Ketika engkau menciptakanku dengan kudrahmu dan inayahmu. Wa nafakhta fiyya min ruhika. Dan engkau mengutus malaikat untuk menghembuskan roh kepada diriku. Rafa'tu ra'si. Aku mengangkat kepalaku. Fara'aitu ala qawaimil arsh maktuban. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku mengangkat kepalaku dan aku melihat di tiang-tiang arsh tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alimtu, maka aku mengetahui annaka, bahwa engkau ya Allah lam tudif ilasmika illa ahabbal khalqi ilaika. Maka dengan itu aku mengetahui bahwa engkau sungguh tidak menambahkan kepada namamu kecuali orang yang paling, kecuali makhluk yang paling engkau cintai. Oleh karena itu aku, wahai Allah, kata Nabi Adam, bertawassul dengan Muhammad yang merupakan makhluk yang paling engkau cintai agar engkau mengampuni dosa kecilku yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak. Beliau menilai hadis ini sahih, kemudian juga disebutkan oleh As-Subki di dalam Syifa'us Saqam. Dan masih banyak lagi yang lain, ya. Kemudian kembali ke buku tadi ya. Dalam Sahih Al-Bukhari di bagian terakhir di halaman 60. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim diceritakan mengenai 3 orang yang meminta kepada Allah dengan wasilah amal soleh mereka. Suatu ketika ada 3 orang ya di masa sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini diceritakan oleh baginda Rasulullah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada 3 orang yang melakukan perjalanan kemudian turun air hujan. Lalu mereka mencari tempat berteduh dan akhirnya mereka menemukan sebuah gua. Mereka masuk ke dalam gua. Setelah itu, setelah dirasa hujan reda, mereka ingin keluar dari gua, tapi ternyata ada sebongkah batu yang menutupi bibir gua. Mereka angkat batu itu, mereka dorong, mereka geser batu itu, tetapi batu itu sama sekali tidak bergeser. Akhirnya masing-masing dari 3 orang itu bertawassul dengan amal soleh yang pernah dikerjakan oleh masing-masing dari 3 orang itu. Ketika yang pertama bertawassul dengan amal soleh yang dia lakukan, maka batu itu mulai bergeser sedikit. Orang yang kedua bertawassul dengan amal soleh yang pernah dia lakukan, batu itu kemudian bergeser lagi, tetapi mereka belum bisa keluar. Baru kemudian orang ketiga bertawassul dengan amal soleh yang pernah dia lakukan, batu itu kemudian bergeser dan terbukalah bibir gua, akhirnya mereka bisa keluar dari gua tersebut. Para ulama mengatakan bahwa jika tawassul dengan amal soleh itu dibolehkan, bahkan dianjurkan di dalam Islam, lebih-lebih lagi bertawassul dengan Nabi. Ya.
Lebih-lebih lagi bertawasul dengan Rasulullah. Amal soleh itu adalah makhluk. Rasulullah, para nabi, para wali juga adalah makhluk. Lebih mulia mana Rasulullah dengan amal soleh? Tentu lebih mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai makhluk yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling mulia. Jika tawassul dengan wasilah amal soleh dibenarkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, maka itu artinya bertawassul dengan Rasulullah lebih-lebih lagi tentu dibolehkan di dalam Islam. Ya, banyak sekali hadis yang bisa kita kemukakan sebagai dalil dibolehkannya tawassul dan juga tabarruk. Tadi ada chat masuk. Minta kepada jimat kalau jika percaya jimat itu yang membantu itu namanya syirik akbar, akan tetapi kalau jika pernyataannya dia percaya bahwa yang Allah yang membantu dan jimat itu hanya sebab, itu namanya syirik asghar. Mohon penjelasannya, Pak Kiai. Afwan izin bertanya, saya pernah dengar dalil tentang meminta kepada jimat. Mohon pencerahan beza tawassul dan tabaruk. Baik, ada dua pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, jimat itu ada dua ya. Ada jimat yang dibolehkan, yang kita kenal dengan istilah hirz. Dan yang kedua adalah jimat yang tidak dibolehkan. Jimat yang dibolehkan itu adalah jimat yang bertuliskan ayat-ayat Al-Quran dan bertuliskan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah atau oleh para ulama. Ini jimat yang dibolehkan. Ditulis di sebuah lempengan tembaga misalkan, atau ditulis di sebuah kertas, lalu dilipat, dimasukkan sesuatu, lalu digantungkan di leher kita, atau kita masukkan ke saku kita. Ya, dengan niat atau dengan keyakinan bahwa jimat itu atau hirz itu hanyalah sebab Allah mendatangkan manfaat bagi kita, dan hanya wasilah atau sebab Allah menghindarkan diri kita dari mara bahaya. Itu dibolehkan. Ya. Yang kedua adalah jimat yang tidak dibenarkan, tidak dibolehkan, dilarang di dalam Islam. Yaitu jimat yang berisi tulisan-tulisan yang tidak jelas. Bukan Al-Quran, bukan hadis, bukan wirid, ya, bukan zikir yang warid, bukan doa yang warid, bukan doa yang maksur, bukan doa yang diajarkan oleh para ulama, tertulis di situ. Kalimat-kalimatnya berbahasa Arab, tapi kita nggak paham artinya. Atau sebagian tulisannya memakai bahasa Persia, atau memakai bahasa Jawa yang kita sama sekali tidak paham. Biasanya kalau hal-hal seperti itu ada unsur permintaan tolong kepada jin. Bahkan ada unsur permintaan tolong kepada dewa-dewi, permintaan tolong kepada matahari. Wal'iyadzubillahi ta'ala. Kalau tulisan-tulisan yang nggak jelas seperti itu nggak boleh ya dijadikan jimat. Tidak boleh, ya, tidak boleh sejak awal, memang tidak boleh. Ya, tetapi kalau menggunakan hirz yang hanya bertuliskan ayat Al-Quran, ini boleh apa tidak? Kalau diyakini dengan keyakinan yang benar, boleh. Tetapi kalau diyakini dengan keyakinan yang tidak benar, maka tidak boleh. Diyakini dengan keyakinan yang benar itu seperti yang tadi saya sampaikan. Itu hanya sebab. Ini sama sekali bukan syirik. Syirik asghar maupun syirik akbar bukan. Ya boleh, itu dibenarkan. Dibenarkan. Karena beberapa orang sahabat itu mengalungkan hirz itu kepada anak-anak mereka yang masih kecil. Dan tidak ada satupun para sahabat ketika itu yang melarang. Dan para ulama kita dari masa ke masa juga melakukan itu. Ya, karena keyakinan mereka bahwa itu hanya sebab, itu hanya wasilah. Sama sekali bukan syirik, baik asghar maupun akbar. Yang syirik, betul-betul syirik, dan ini adalah syirik yang akbar, yang mengeluarkan seseorang dari Islam, kalau diyakini bahwa
jimat itulah yang menciptakan pertolongan untuk kita, yang menghindarkan mara bahaya dari kita tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti itu adalah syirik. Pertanyaan yang kedua, apa beda antara tawassul dengan tabarruk? Hakikatnya sama, ya. Al-Imam Taqiyuddin As-Subki misalkan menyatakan bahwa tawassul, tabarruk, istighatsah, tasyaffu', tawajjuh, tajawuh, itu semuanya hakikatnya sama. Makanya dalil-dalil untuk tawassul itu bisa kita terapkan untuk tabarruk. Dalil-dalil untuk istighatsah, isti'anah. Istighatsah itu artinya meminta tolong kepada Allah dalam keadaan terjepit, dalam keadaan sulit, ketika banyak problem lalu kita minta pertolongan kepada Allah, ini namanya istighatsah. Atau minta pertolongan kepada selain Allah, kita jadikan wasilah di dalam berdoa kepada Allah, ini namanya istighatsah. Ya, dalil-dalil untuk tabarruk bisa kita terapkan untuk tawassul, tawajjuh, tajawuh, tasyaffu' boleh. Dalil-dalil untuk kebolehan tawassul begitu juga bisa kita terapkan untuk tabarruk dan seterusnya. Hakikatnya sama sebenarnya. Substansinya sama, ya. Substansinya sama antara tawassul dengan tabarruk. Ya, bahkan bukan hanya dua ini ya, bukan hanya dua amaliyah ini saja yang saya sebutkan tadi. Tawassul, tabarruk, istighatsah, tasyaffu', tawajjuh. Kita sering mendengar istilah tawajjuh ya. Kemudian ada istilah lain tajawuh. Ya, tajawuh itu artinya seseorang mengatakan Allahumma inni as'aluka bijahi nabiyyina Muhammad. Itu tajawuh. Ya itu semuanya hakikatnya sama, substansinya sama. Substansinya sama. Jadi sekali lagi tawassul dengan tabarruk itu substansi dan hakikatnya sama. Allah Allah aghithna ya Rasulullah. Ustaz, kalimat di atas kan sepertinya meminta kepada Nabi, bukan kepada Allah. Apa hukumnya? Boleh. Ya, meminta kepada Nabi dalam arti menjadikannya hanya sebagai sebab datangnya pertolongan dari Allah itu boleh. Dan aghithna ya Rasulullah atau dalam istighatsah yang biasa dibaca oleh para kiai NU, mereka biasanya mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Adrikni ya Rasulullah. Artinya apa? Ay adrikni bidu'aika ilallahi ya Rasulullah. Aghithna ya Rasulullah itu juga boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut air hujan itu sebagai apa? Ghaithan mughitha. Tetesan air hujan yang mughitha. Di dalam hadis Rasulullah menyebut tetesan air hujan ya setelah kita ditimpa paceklik yang lama lalu turun hujan, maka ini adalah hujan yang menolong kita, hujan penolong kita. Artinya menjadi sebab kita terselamatkan dari kelaparan. Rasulullah menyebut air hujan sebagai apa? Ghaithan mughitha. Artinya kalau kita minta tolong kepada selain Allah, seperti minta tolong kepada Rasulullah, ya itu dalam arti kita menjadikan Rasulullah sebagai sebab datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Selama keyakinan kita seperti itu boleh. Ya, itu bagian dari istighatsah. Itu juga bagian dari tabarruk dengan Rasulullah. Itu juga bagian dari tawassul kita kepada Allah dengan wasilah Rasulullah. Semuanya dibolehkan itu ya. Jadi jangan terpengaruh dengan orang-orang Wahabi. Saya dulu pernah terjebak di salah satu perguruan tinggi Wahabi. Ya, hal-hal seperti ini biasa, sudah kami kaji dulu dan dalih-dalih mereka, ya, kita tidak menyebutnya dalil. Dalih-dalih mereka melarang tawassul, mengharamkan tawassul, memusyrikkan para mutawassilin, orang-orang yang bertawassul itu sangat lemah sekali. Ya, sangat lemah sekali dan sudah dibantah oleh ribuan para ulama di berbagai belahan dunia.
Jadi praktek-praktek tawassul, tabarruk, istighatsah, tasyaffu', tawajjuh, tajawuh itu sudah dilakukan oleh ratusan juta umat Islam dari masa ke masa di berbagai belahan dunia. Kalau itu dikafirkan, ya hanya segelintir saja orang-orang yang tidak kafir. Berarti sebagian besar umat Islam yang melakukan praktek-praktek seperti itu sejak dahulu kala sampai sekarang, itu semuanya kafir menurut orang-orang Wahabi. Wal'iyadzubillahi ta'ala. Coba kalau Anda melihat, mencermati, setiap hari di makam Sunan Ampel yang terdekat dengan, yang paling dekat dengan saya, di makam Sunan Ampel, di makam Sunan Ampel itu berapa ribu orang yang datang setiap hari untuk bertawasul dan bertabarruk di sana. Ya, bertawasul dan bertabarruk di sana. Berapa ribu setiap hari. Bahkan selama Ramadan satu hari mungkin bisa puluhan ribu. Di hari-hari tertentu, di Kamis malam Jumat misalkan, atau di Sabtu malam Ahad, di hari-hari libur, saat sekolah dan kuliah libur, kerja libur, itu bisa puluhan ribu orang dalam satu hari, bukan dalam hitungan sekian hari atau sekian bulan, enggak. Dalam hitungan satu hari, bisa puluhan ribu orang yang datang. Itu untuk satu makam orang orang soleh yang ada di daerah Surabaya, belum di tempat-tempat yang lain. Orang biasa melakukan ziarah wali Songo, ziarah wali 5, ya, ziarah wali 8, atau ziarah wali Jawa Tengah, ziarah wali Jawa Timur. Itu satu makam di satu hari bisa ribuan orang yang datang. Nah, ini praktek-praktek semacam ini kalau dikafirkan, dimusyrikkan, betapa banyak orang yang musyrik dan hanya sedikit sekali orang yang betul-betul muslim menurut atau dalam pandangan orang-orang Wahabi. Wal'iyadzubillahi ta'ala. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kalau kita bicara dalil masalah tawassul, tabarruk, sangat banyak sekali. Dan praktek yang dilakukan oleh para ulama dari masa ke masa, sangat banyak sekali, ya, diceritakan di dalam kitab-kitab para ulama, dan itu semuanya menunjukkan bahwa tawassul ini dibolehkan. Di dalam Al-Quran dibolehkan. Wabtaghu ilaihil wasilah. Di dalam hadis dibolehkan, banyak sekali dalilnya. Kemudian dilakukan, tidak hanya diajarkan, juga dipraktekkan, dilakukan oleh para ulama, bukan hanya orang awam, ya. Kalau kita mau menyebut kisah-kisah para ulama yang melakukan tawassul, tabarruk, istighatsah, ya, ada Al-Imam At-Tabarani sedang didera rasa lapar, rasa haus di depan makam Rasulullah, mengatakan apa? Al-ju', al-ju', ya Rasulullah, al-ju', al-ju', seorang ahli hadis kenamaan. Al-ju', lapar wahai Rasulullah. Ini kan seakan-akan meminta kepada Rasulullah, tetapi hanya menjadikan Rasulullah hanya sebagai wasilah, sebab bukan meyakini Rasulullah dapat menciptakan rasa kenyang pada diri Al-Imam At-Tabarani misalkan. Dan juga para ulama yang lain, banyak sekali kisah-kisah tawasul yang dilakukan oleh para ulama yang diceritakan di kitab-kitab dari masa ke masa. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semuanya. Nuhallil wa nusalli 'alan nabi la ilaha illallah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.